गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु वर श्री हर गोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदय मंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार कूच रह शास्त्र खट पिंग हिरन चढ़ जा अंदर कै बदलो सुने जो काल कृपा कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सके महिमा जो तिहारी हम ना सगत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुख कहो टल गुरु सेविय अहनिस सहज सुना दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जा। वाहिगुरु साहिब जी दोहरा मूछन ते गह कर सरब कीने एक थल सोए निर्बल हवै तूषण भये तिष्टे लज्जत होए दोहरा मूषन ते गह कर सरब। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु साहब जी की साजी नवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ आप सर्वत संगतां ने शामां दे वक्त गुरु नानक दी संगत दे अंदर पहुंचना कीता है। गुरु नानक दे दरबार दी शोभा वधाउण वास्ते आप गुरसिख माई भाई सारे चल के हाजिर होए हो। दसों पातशाहियों की आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया हेठ जो पावन अमृत बचना की कथा जिहड़ी है गुरु ग्रंथ साहिब जी की वो 5 दिन होंदी है सोमवार मंगलवार बुध ते वीर ते अगे फिर जिहड़ी 4-5 दिन कथा होंदी है। फिर लड़ीवार कथा तो अलावा 2 दिन दे विच फिर जो लड़ीवार इतिहास की कथा है ते ओहदा विचार होंदा है। उस परंपरा के अनुसार अज इस हाल दे विच क्योंकि उत्ते श्री अखंड पाठ साहिब जी प्रारंभ होए है सो आओ जिवें कीर्तन का आनंद माणिया है ये इतिहास और गुरबाणी दोनों को समझण की लोड़ है। जो सिक्खी है सिक्खी का जिस्म है इतिहास और सिक्खी की आत्मा है गुरबाणी। जिहड़े जिस्म दे विच आत्मा ना होवे वो जिस्म जिस्म नहीं मुर्दा होंदा है। मृतक तो बिना वो कुछ नहीं। आत्मा दे रहण दे लई जिस्म चाहिए। जिवें साडे शरीर का और आत्मा का संबंध है गुरसिੱਖੀ का जिस्म है इतिहास। आत्मा नजर नहीं आती ब्रह्म का रूप होने करके सत्ता उसकी है जिस्म नजर आता है।
इस करके सिक्खी का जिस्म है जिहड़ा इतिहास दे विचों सानूं ये नज़र आना है। गुरु साहब का इतिहास दे विच पता चलेगा उन्हों का सुभाव किहो जिहा सी, गुरु साहब के करतव्य की सन, ये कित्थों पता चलेगा। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के अंदर निरोल ब्रह्म की विचार है। इसनों समझो कि इतिहास की कथा सरगुण की उपासना है। सरगुण ब्रह्म की उपासना है इतिहास, निर्गुण ब्रह्म की उपासना है गुरबाणी। निर्गुण आप सरगुण भी होगी कलाकार ने सब। इसलिए समुचे पंथ का ये फैसला हो के जद तो सूरज प्रकाश ग्रंथ होंद विच आया है, खास करके सिखां दी नुमाइंदा जमात जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते पंजे तख्त, ये समुचे पंथ का फैसला हो के कि तीसरे पहर सारिया स्थानों ते सूरज प्रकाश की कथा हो। ये फैसला और सवेर के वक्त गुरबाणी की कथा हो, ये निजम सी। हुण कुछ लोग जिन्हां दे सूरज प्रकाश का बेलोड़ा जिहड़ा विवाद शुरू किया, उसका फलस्वरूप कई थावां ते ये कथा इतिहासक बाहरले मुल्कों से उत्थे तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिथे तक प्रबंध है उत्थे सूरज प्रकाश की कथा होनी होनी। सवेरे गुरबाणी की कथा होनी है। मंजी साहब जाके देखोगे ये दृश्य आपां नूं उत्थे मिलेगा। सारे जगह इतिहासक स्थानों से इस ग्रंथ की कथा होगी। जो कुछ करना सी वो नहीं कीता, गलत पासे नूं तुर पए। जे किते कीमती हीरा चिक्कड़ विच डिग्या होवे तां किहड़ी अकल की बात है भी चिक्कड़ दे विच डिगे हुए हीरे नूं ये कह के छड़ दिता जावे, इहदी लोड़ ही नहीं, इहदे चिक्कड़ है दुआले। जदों कि मर्यादा ये है भी चिक्कड़ नूं परे हटा के हीरा कढ लो। जो कुछ गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विदे विच इतराज जो कुछ गल्लां हैं, पर नाल निरसंदेह है भी वो भाई संतोख सिंह दियां लिखियां हुईयां ने। मैं लगभग 10 सालों तो खुले तौर पर इनाउंस करता आ रहा भी जिन्हों भी गुरप्रताप सूरज ग्रंथ ते भाई संतोख सिंह साहब ते शंका है तो मीडिया च बह जाओ, मेरे नाल स्टेज ते आ जाओ, 5 तख्तां तो कोई तख्त चुन लो ते लोकां दे सामने तुसीं प्रश्न करो ते दास नूं जिन्नी गुरु ने समझ दी मैं उत्तर देऊँगा तो संगत फैसला कर लो भी तुहाडी गल ठीक है या साडी गल ठीक है। संगत की कचहरी जाओ, पर नहीं जिवें हारे दे विच कुत्ता बड़िया होया वो समझदा भी मैं सेफ हाँ 4 चपेरे तो, थोड़ा जा मूँह बाहर कढ़दा ते टौंकी जांदा। ये हालत है। उत्थे बैठ के अपने हारे च टौंकना एडा बड़ा नुकसान के इतिहास तो तोड़ना। कई थावां ते कथा बंद हो चुकी है बाहर, पर उत्थे हिंदुस्तान च नहीं होएगी। उत्थे फिर भी अजे ये मर्यादा की बात जिहड़ी है, हर मर्यादा का टोंग रचन वाले ही ज़्यादा बंद कर रहे हैं। इधर पता है शुक्र है भावें 2 दिन ही होंगी है, होनी तो रोज़ चाहिए इस ग्रंथ की। चलो फिर भी जैसे घर लगे आग जो ही बचे सो ही पर कोई नहीं, जिन्ना को बच गया 2 दिन की बच गई। नहीं तो ये अग ने जिथे 4-5 दिन फूकते ये 2 दिन भी फूक देने से। ਇਹਦਾ मतलब तुसीं सुनना चाਹੁੰਦੇ हो। गुरु कृपा करे ਇਹਦੇ बारे ਇੱਥੇ ਲੋੜ नहीं कि सूरज प्रकाश ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਮੱਖੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਢੱਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
पर यह कसूर भाई संतोख सिंह साहब का नहीं है। किवें नहीं है, एक लंबी कहानी है। जो भाई साहब का हथ लिखत स्वरूप है वो एक भी गलती नहीं है, जड़ियाँ गलतियाँ ये भाई साहब की बगाड़िया होया रूप जिन्हों 4.5 साल लगे सी सूरज प्रकाश भाई साहब की रचना नूं बगाड़न ते। दुश्मन ने एक तीर दे नाल 2 निशाने फुट दिते, अपना काम करके लांभे हो गया, सिखां दी सिखां च लड़ाई करा दी। एडे बड़े ब्रह्म बेदे भाई संतोख सिंह साहब की निंदा शुरू करा दी, सिखां दे कोलों निंदा शुरू करा दी। ये 2 काम साडे दुश्मन ने कीते है। अज जे तुहाडे कोल गुरप्रताप सूरज ग्रंथ ना होवे, तुहानूं की पता चलूगा ननकाणा साहब का इतिहास की है, पटना साहब का की इतिहास है। गुरबाणी दे विच तां लिखिया नहीं पटना साहब जां ननकाणा साहब, कित्थों दे होगे? सिक्खी दे जिस्म तो परे ना हो, सिक्खी दी आत्मा गुरबाणी दी कसबट्टी ते रख के परखो। जिहड़ी साखी गुरबाणी दी कसबट्टी ते पूरी नहीं उतरदी, छड़ दिओ साखी वो साडी नहीं है, बगानियां दी किते ਉਹਦੇ ਦੀ बेअंत कम कर गई, छड़ दे। एक दे अखंड पाठ है भी एक अखर भी नहीं छड़ना। सो गुरु कृपा करे आओ, इतिहास चल रहा है सिद्धां दी अचल साहब अचल बटाले जो गोश्त हुई गुरु बाबा जी की, सिद्धां ने बड़े हमले किए है, शक्तियां इन्हां दे कोल सी। सिद्धि मने विचारे किवें दर्शन लेवा ए बाला, ऐसा जोगी कली में हमारा पंथ करे चले। बस आ गल सी, जे साडे भेख विच आ जाण तां सारी दुनिया च साडे जोग मत दा डंका वज जाए। ते महाराज साहब नूं प्रभावित करन दे लई ने कहा जी असीं ऐसा भी साडे नाल शर्त बन लो, लुक विचाई खेडो, असीं लुकांगे तुसीं फड़ लिओ, तुसीं लुको असीं फड़ांगे, ते जिहड़ा जित गया फिर ओहदी गल मननी पैगी। महाराज कहंदे इउं कर, ते कोई सिद्ध जाके पहाड़ां च बढ़ गया, कोई समुंदर च बढ़ गया, कोई किते चलिया गया, कोई किते चलिया गया, पूर्व नूं कोई पच्छम नूं, कोई उत्तर नूं, कोई दक्कण नूं। ते महाराज साहब जी ने जिन्ने सिद्ध लुके होए सी उन्ने रूप धारण करके ते उन्होंने फड़ के लिया के उत्थे बहाल दिता। जिवें मुजरम नूं पुलिस वाले फड़ के ना हथकड़ी ला के कहते बह इत्थे बच, किसी नूं मुच्छां ते फड़िया, किसी नूं कह वो हरेक कहे भी मैनू फड़ी आ रहा, दूजा कहता मैनू फड़ी आ रहा, कहने हद हो गई। उन्ने ही रूप धारण कर ले, अनक रूप खिन में कुदरत तारदा, आपे हारी करांगे आपे पौरांगे। ते इत्थे इतिहास चल रहा है, वो फड़ के लिया के बहाल दिते न। ते हुण हार तां गए, हारिया होया बंदा भी बड़ा भयानक होंदा है, खिच जांदा है, जख्मी होया सप उदों भी खतरनाक होंदा है। शक्तियां कोल हैगियां, हार गए न, पर हार की हो रहा है इत्थों कथा चलदी वे सुनो जी। तोहरा मूछन ते कह कर सर्व, मुछां तो फड़ फड़ के लिआंदे हन सारे जिहड़े सिद्ध सी। किन्ने एक थल सो, एक थल ते सारे वो इकट्ठे कर दिते गुरु नानक साहब महाराज ने। निर्बल होए तूषण भये, बल तो रहत हो गए, ते फिर तूषण नाम चुप कर हुंदा है, चुप करके बैठे हन। तिष्टि लज्जत होए, संस्कृत दे तिष्टि कहंदे ने इस्तत होण नूं, लज्जावान हो के ना टेके बह गए राम नाल बैठे हन। चौपाई श्री प्रभ 300 बचन अलाय, महाराज साहब जी ने उन्होंने वचन किया है सिद्धो तुम खोजो मैं दूर हो जाए। महाराज साहब जी कहते भी हुण पैसे इस तरह करो, दूर है कि दूर है, दूर हो, हाँ आए दूर हो। ते महाराज साहब जी कहते हुण मैं छिपूंगा, हुण मेरी वारी है छिपण दी, ते तुसीं थोड़ी वारी लभण दी, तुसीं लुके सी मैं तुहानूं लभ लिया, ते हुण तुसीं वे लभ्यो मैं। ये वचन किया शहनशाह गुरु नानक साहब जी ने। जे नह पावो इस विध करिए, इत्थे भाई साहब ने निर्णय नहीं किया, पर जन साखी विच आउंदा है। ये महाराज साहब कहते भाई वाला भी देखी कि
जे किते भाणा इहो जिहा वरत गया भी मैं लभ्या ही ना, तो फिर उस वेले तैनूं एक खेचल करनी पऊगी भी उस वेले एक टका रख के निरंकार दे नाम ते अरदास की मर्यादा इत्थों चली है भी भेटा रख अरदास करनी जिहड़ी है ना, ये सब तो पहला गुरु नानक साहब ने बनिया भी एक टका रख के, ते टका रखने का मतलब भी ये माया दे मालक आ माया दा पति है तू, ते माया रख के फिर अरदास करी निरंकार दे चरणा च, निरंकार नूं बेनती करी ते फिर भाई असीं प्रगट हो जावांगे। इस करके क्योंकि सिद्धां दे नाल तां हुण चल रही है, कसमकस चल रही है, तू श्रद्धालु सिख है, शरधावान जिहड़ा है वो तो रब लुकिया नहीं रहिंदा है, तू अरदास कर ली बालिया, अच्छा महाराज सत वचन। तो इत्थे भाई साहब ने नहीं निर्णय किया, ऐसा वचन है। उस वेले कहा कि तुसीं अरदास कर लेने, जब सिर लावोगे धर नाल, वाहिगुरू गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बालिया अरदास करके जो सिर धरती नूं लाएगा ना, बस उस वेले तेरी अरदास मंजूर हो जाएगी। देव दर्श तुमको तत्काल, मैं उस वेले दर्शन दिया। अरदास की बड़ी शक्ति, तत्काल जल्दी दे के उस वेले दर्शन। शरधा होवे, अरदास दे विच बड़ा बल है। मैं छोटी उम्र सी है, चंगी वर्गा होऊंगा जिहड़ा सामने बैठा है, प्रिंसीपल गंडा सिंह जी उत्थे संतां कोल आए सी, प्रचार कीता सी उन्होंने, नाल उन्हां दे एक होर सी, वो भी पढ़िया लिखिया सी, ओहदी डिग्री की सी मैनूं पता नहीं, पर उत्थे गंडा सिंह जी बड़ा सोहना प्रचार कीता सी। मैनूं हुण तक भी कन्नां दे च उन्हां दी आवाज़ गूंजदी है, प्रभावशाली लेक्चर दिता सी। ते उत्थे एक वचन सुनाया उन्होंने, मेरा बचपन सी, अब अज वर्गी गल होंदी मैं कापी ते नोट करना सी सारा कुछ, पर वो मेरे को चला गया। उस वेले नाले मैनूं किहड़ा पता सी कि मैं प्रचार करना जां किते कथा करनी है। उन्हें सुनाया कहंदे सन 47 की एक घटना वापरी हुई है। वो कहंदा भी जिसका मैं गवाह हाँ भी पाकिस्तान की फलाना पिंड दा नाम दस्सिया, सारा परिवार का नाम दस्सिया। वो इस तरह सी वारता, कहन लगा भी इत्थे अंधा धुंध दोने पासे वरते, उधर तो सिख भरावां नूं मारदे सी मुसलमान, ते इधर सिख मारदे सी मुसलमानां। बेगुनाहां नूं उन्होंने भी मारिया, बेगुनाहां नूं साडिआं ने भी मारिया। चलो ये एक वखरी गल है। वो कहंदे भी एक जगह मुसलमान एक बड़ा उच्च घराना, जिहदियां धीआं ने कदे चंद सूरज नहीं सी वेखे, पर्दे च रहन वालियां इज्जतदार 2 कुड़ियां, घर दे विच एक विचार हुई। खान साहब दे घर वाली कहन लगी, खान साहब इज्जत बर्बाद करन दे नालों बेहतर है ते इह धीआं दा दोनां दा सिर वढ़ दे। साढ़े ने भी करे कई लड़कियां दे सिर वढ़े। वो कहन लगा मेरे को ये कम होना नहीं, मैं पुत्तां वांगू पालियां। वो कहन लगी फिर जे ये नहीं करता तो फिर इन्हां दी इज्जत बर्बाद होती देख लेगा। कहना मैं तो ये भी नहीं देखूंगा। वो कुड़ियां ने कहा अब्बा असीं सिर बढ़ाउण नूं तैयार हैं, पर दीन खाउण नूं तैयार नहीं। तू बढ़दे सिर सर असीं खुदा नूं दरखास्त करदे हां ते तैनूं अल्लाह ताला कोई सज़ा नहीं देगा। बढ़दे सिर सर उन्हें रो के अपनी धीआं नूं कुछड़ च लिया, पुत ये गल ना कहो, मैं बढ़ नहीं सकती। फिर इज्जत किवें बचेगी? कहना एक उपाय है दसो। परिवार इकट्ठा कर लिया, जिहड़ा धन चुकण जोगा सी, सोना चांदी जिन्हां को ओहदियां गड्डियां बन्हणीਆਂ, घर छड्डना सी,
कैंप दे विच जाना सी, कैंप दे विच तां फिर सुरक्षित, उत्थे तक का ही खतरा सी। रख के समान उन्हें फिर जुड़ के अरदास की, ऐ गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह, तेरे घर दे नाल साडी शुरू तो सांझ है, गुरु नानक दे नाल साडा मरदाना रहा, अगे तो अगे पीर मियाँ मीर जो नूं किसी फलानी 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 सांझ, ते सिरे तक यह गल कह के पीर बुद्धू शाह दे नाल, ते अज मैं वास्ता पा के, ये ठीक है मैं सिंध नहीं हाँ, अमरधारी नहीं हाँ, पर मैनू पता है तू खुदा दा नूर है, तू सारियां दा सांझा है। मैं अज अपनी धीआं दी इज्जत दी खैर मंगदा, भीख मंगदा तेरे कोलों, मेरियां धीआं दी इज्जत ना बर्बाद हो जाए, इन्हां दी राखी तू रखनी है, मैं राखी रखण जोगा नहीं। मैं तेरे भरोसे अपनियां धीआं नूं लैके कैंप तक बस इन्नी क मेरे ते मेहरबानी कर दे, क्योंकि तेरा बाणा पा के ये लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, सिख तो है नहीं, मैनू पता भी तेरी आज्ञा तो है नहीं, पर मैं तेरे भरोसे हूँ। ये कह के अरदास करके तुरया, कहन लगा अपनी बेग नूं, कहन लगा भी हुण कलगीधर पातशाह नूं मैं दरखास्त कर दी है भी ये तेरे हवाले ना सच्चे पातशाह, मेरियां धीआं दी इज्जत बचा। वो कहते उत्थों बाहर निकले, बाहर निकल गए, की देखिया एक घोड़े के उत्ते निहंग सिंह आउंदा है, सिरी साहब पाई है, तैयार पर तैयार चक्कर तोड़े, तो वो बीबियां बेचारियां डर गई, कहते जी ये तो निकलदियां सारे आ गया सिख दा मारन वाला। वो कहते नहीं, मेरी अरदास झूठी नहीं हो सकती, मैं सच्चे दिलों की है। घोड़ा रोकिया, कहने लगे खान साहब कितने चले हो? कहते जी कैंप दे विच चले सिख जी। कहते थानू पता नहीं भी इत्थे मारन वाले थां थां तुरे फिरदे आ? कहते जी पता। तो फिर नाल कुड़ियां नौजवान तेरे घर वाली है। कहने लगे जी मैं इन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह नूं सौंप दिता, इस करके मैनू भरोसा है मेरी रखिया करनगे। अच्छा जे ऐसी गल है फिर आओ मेरे नाल, मैं तुहाडे नाल चल। रस्ते विच मारन वाला जथा मिल गया, उन्होंने देखा भी जिवें शिकार ते शिकारी पेंदे है, और जथेदार साहब जी कहते खबरदार हो जाओ, ये मेरे बंदे ने, मैं लेके चलूँ। अच्छा जथेदार जी वाहिगुरू जी का खालसा जी। वो अगे तुर गए, तो घोड़े के उत्ते निहंग सिंह जी तुरे जा रहे हैं, तो पिछे पिछे वो जा रहे हैं, तो खुदा का जाप होंदा जा रहा है, अल्लाह अल्लाह का जाप करते अपने अपने शब्द ने। तो जिस वेले सामने कैंप आ गया, उत्थे जाके घोड़ा रोकिया, कहन लगे लो खान साहब वो सामने कैंप है, जाओ, तो मेरी गुरु साहब वालों जी ड्यूटी लगी सी मैं निभा दी है। उन्हें कहा, घर वाली कहन लगी है खान साहब जे सारा तन लुटिया जाता, इज्जत जाती, फिर भी तो सरदा इनू निहंग सिंह नूं कुछ दे दे, की सिर मार रहे, लुटिया जाना सी सारा। वो कहता भी गल तेरी, गठड़ी चो खोल के जदों कुछ भेटा कर देते उत्थे ना घोड़ा ते ना उत्थे घोड़े वाला, दोनों ही। उन्हें एड्रैस दिता, कहता अज भी पुछ लो, कहता ताहां मार मार के कहता मैनू नहीं सी पता भी गुरु गोबिंद सिंह मेरी रखिया करने वास्ते निहंग सिंह का रूप धारण करके आप आ गया सिख के रूप च, अरदास का एडा बड़ा बल है। ये प्रिंसीपल गंडा सिंह के सामने ये वार्ता सुनाई, नाल दिन उन्होंने साथी ने, और पूरा एड्रैस दसा सी, मेरे संस्कार रह के उन्नियां क गल्लां दी जो आपने सुने। इस करके महाराज कहते जदों धरती नूं मत्था लाएगा
ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਉ ਦਰਸ ਤੁਮਕੋ ਤਤਕਾਲ। ਤਤਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਲਦੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸ ਕਹਿ ਪੰਜ ਤਤ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਹਨ, ਆਪ ਤੇਜ ਬਾਇ ਪ੍ਰਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਹਨ। ਦੇਹ ਮਿਲਾਏ ਦੀਨ ਸ਼ਿਨਤਾਹੀ। ਪੰਜੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾ 'ਚ ਹਵਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਧਰਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਗ 'ਚ ਅੱਗ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਸ਼ ਲੀਨ ਹੋਇਓ ਕਰਤਾਰਾ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਿ ਵੀਰੇ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਗਤ ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗਤ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਿੱਧ ਲਗੇ ਖੋਜਨ ਸਮੁਦਾਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧ ਖੋਜਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ? ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਗਮਨੇ ਧਾਈ। ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਕਿਤ ਕੋ ਪਾਵਹਿ ਨਾਹੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਖੋਜਤ ਫਿਰੇ ਕਠਨ ਥਲ ਮਾਹੀ। ਕਠਨ ਤੋਂ ਕਠਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਨਨ ਸਰਤਾ ਸਿੰਧ ਪਹਾੜ। ਕਾਨਨ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਸਰਤਾ ਨਦੀਆਂ ਤੇ, ਸਿੰਧ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਬੀਚ ਗੁਫਾ ਜਹ ਵੱਡੋ ਅੰਧਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਧਕਾਰ ਗੁਫਾਵਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਏ ਸ਼ਰਮਤ ਤਿਨ ਕਹੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਸ਼ਰਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਤਿਉ ਸਭ ਕੋ ਮਨ ਕੁਲਾਇਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਲ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਅਲਾਈ। ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਹਿਤ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਾਮ ਗਰਦਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਈ, ਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਤੁਰਤ ਗੁਸਾਈ। ਗੁਸਾਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖ ਸਿੱਧ ਔਰ ਗੇ ਬਿਸਮਾਈ। ਸਿੱਧ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਸਮਾਦ ਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਅਚਰਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਚੱਲੇ ਨਾ ਬਲ ਲੱਜਤ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਬਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੂਸ਼ਨ ਭਏ ਨਾ ਕਛ ਬਚ ਕਹੇ। ਤੂਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਹਾਰੇ ਹੀ ਸੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਸ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਨੇ। ਜਪੇ ਚੋਰ ਜਿਉ ਓਜ ਦਿਖਾਵਨ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੌਖੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਸ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚਪੈ ਚੋਰ ਜਿਉਂ, ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਅਰਥ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪੈਰ ਟੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਪ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਛਲ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਚੋਰ ਦੀ ਤਿਆਈ ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰਿਓ ਚਹਿਤ ਜਿਨ ਕੇ ਔਰ ਭਾਵਨਾ। ਓਜ ਦਿਖਾਵਣ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੁਆਰੇ ਬੋਲਦੇ। ਜਪੇ ਚੋਰ ਜਿਉ ਓਜ ਦਿਖਾਵਨ। ਮੇਰੇ ਬਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਚੋਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਛਲ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਿਓ ਚਹਿਤ ਜਿਨ ਕੇ ਔਰ ਭਾਵਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
कुछ सिद्ध वो भी ने जिन्हों के हिरदे प्रेम सारे नहीं, वो गिणती दे इस करके कहते फिर इन्हों के हिरदे प्रेम नहीं है जिन्हों के पागन है पर ही गर्भ डुबाए। पग ते पग पैरों का नाम है, पैर ही नहीं पे एडे मूर्ख ने तो चरण फड़ते महाराज असीं हार गए हाँ, तुसीं बड़े हो, नमस्कार करते तो लाभ उठा लेंदे। ऐसे मूर्ख न अजे भी चाहते है भी कुछ ना कुछ असीं दिखा के शक्ति प्रभावित कर लीए। गर्भ डुबाए गर्भ हंकार दे डुबे हुए न, समता हित को हृदय विसार साए। ते इस करके जिहड़ी है ना ते समता हित को हृदय रिसाए, ते इस करके ना ते इस प्रकार बहुत गुस्से हो के सारिਆਂ ने आपस ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਤਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਬਲ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਨੇ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ। 1 ਲੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 1800 ਸਿਪਾਹੀ, 1800 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 1800 ਚੋਂ 900 ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, 900 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਕਾਇਰ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ओज ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਲ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪੈਂਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੋਡੜੀਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਅੱਲਾ, ਹੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਮਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾ ਤੇ ਗਰੀਨਵਾਸ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਤੇ, ਲੜਨਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਛੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਬਣਤਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲੇ ਕਲੇ ਛੰਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੱਸੀਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵ ਕੀ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੁਜੰਗ ਨਾਮ ਸੱਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਸੱਪ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਵਾਲ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਂ, ਐਂ ਛੰਦ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭੈ ਸਿੱਧ ਜੋ ਈਰਖਾ ਕੋ ਕਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਕੈਸੋ ਹਿਰਦੇ ਮਮ ਧਾਰਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ। ਬੁਝੇ ਨਾ ਬੁਝਾਈ ਬਰੀ ਹੈ ਅਪਾਰਾ, ਤੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਈਰਖਾ ਦੀ, ਉਹ ਬੁਝਾਈ ਹੋਈ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ। ਤਬੈ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਭਏ ਸਿੰਘ ਕੋ ਬਘੇਲਾ ਬਨੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਘੇਲਾ ਬਘਿਆੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਬੰਨ ਭੁੱਖੈ ਕਬੈਨਾ ਬਨੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੰਨ ਭਖੈ ਕੁਬੈਨਾ ਬਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਨ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਨੀ ਦਾ। ਅੱਖਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੰਨੀ, ਅੱਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭਖਸ਼ਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਖੋਟੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕੰਧ ਆਰੂੜ ਹੋਇਆ ਕੈ ਭਗਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜੜ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮਿਰਗਾਨੀ ਲਈ ਕੋ ਆਕਾਸ਼ੈ ਉਡਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਿਰਗਾਨੀ ਤੇ ਆ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਲਾ ਉੜਦੀਆਂ ਐ ਉੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਏ ਪੰਨੰਗ ਵੇਖ ਦੇਖੈ ਭਿਆਨਾ, ਕਈ ਪੰਨੰਗ ਸੱਪ ਬਣ ਗਏ ਫਣੀਆਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਬਰੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਇਹ ਉਹਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਰੂਕੈ ਫਰੂਕੈ ਕੇ ਸ਼ੂਕੈ ਮਹਾਨਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਫੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਐ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।
अपनी कोई आगे ही छड्डदा मुख तो हाँ जी अगे आ जाता। किने तुंड देही करी है विशाला, किसी ने अपना शरीर ही बहुत बड़ा कर लिया। तुंड शरीर का नाम है, बहुता बड़ा सिर बना लिया, पैर बना ले, हाथ बना ले। उडे को आकाशन ले हाथ ज्वाला, ज्वाला हाथ अग लैके उड़ रहे न, कई ऐसा भयानक रूप है। टोटक छंद किलकारत केतक रोक दहे, ਝੰਗਿਆਣਾ मारदे जिवें ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਲੇ ਬਿਲਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਥੋੜੇ ਚਾਂਕਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਨਿਆਣੇ ਥੋੜੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਐ ਚਾਂਗਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ। ਨਭ ਬੀਜ ਕਿਤੇ ਥਿਰ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਰਖਾਵਤ ਪਾਵ ਕੋ ਧਰਨੀ, ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਲ ਬੀਜ ਤਰੈ ਜਿਮ ਹਵੈ ਕਰਨੀ, ਕਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇੜੀ ਤਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਗ ਰੂਪ ਕਿਤੇ ਦਰਸਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਛੋਟਾ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਣੁਪ੍ਰਿਯੰਤ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਜ ਮੰਤਰਨ ਜੰਤਰ ਕ੍ਰਾਂਤ ਸਹੀ, ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯੋਗ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ। ਬਹੁ ਲੋਕ ਵਿਖੈ ਵੱਡ ਭੀਰ ਜਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੀੜ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸਭ ਕੋ ਡਰ ਪਾਵ ਹੈ ਦੇਖ ਤਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਦੇਖ ਸਰੂਪ ਭਿਆਨਕ, ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰ ਪਏ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਭਾਈ ਬਾਹਲੇ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰਨੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਅੱਜ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਂ ਡਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਇਤ ਤਕੈ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀਏ, ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਧੀਰੇ ਦਈ ਕਿਰਪਾਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰਜ ਕਰੋ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ। ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਧੀਰਜ ਨਾ ਡੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਅਜਿੱਤੇ ਸੋ ਕਹਿਓ, ਅਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿੱਤਿਆ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜ ਤੂੰ। ਸਭ ਨਰ ਕੇ ਚੌਂ ਫੇਰ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕਾਰ ਤੂੰ। ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਰ ਕੱਢਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਟੇਰ, ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਕੱਢੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਸਨਾ ਚੋਂ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਦਵਈਆ ਛੰਦ, ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਠਿਓ ਜੀਤਾ ਕੀਨੀ ਕਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਿੱਤਾ ਜੀ ਪੁੱਠੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਛਮਣੇ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਕੱਢਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਖਾਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਾਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰ ਕੱਢੀ ਤੋਂ ਸੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਵਣ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਐ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕੇਗਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀ ਅਜਿੱਤੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ। ਆਪ ਗਇਓ ਸਰ ਮਾਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਰਸ ਕੀ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਛਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਤਲਾਅ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਲਾਅ ਸੀ। ਸਿੱਧ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਮਰੇ ਪਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੂਲ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ, ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੱਸ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਖ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਅਜਿੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੈਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਦੇ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਤਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਈ ਦਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲਾਂ, ਧੀ ਦਾ ਟੱਬਰ। ਭਾਈ ਅਜਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਸੁਖਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੋ ਬੋਲਣੀ। ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੀ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿਰ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਘੜੀ ਲੰਘੀ, 2 ਘੜੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਲੰਘਿਆ, 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਸੰਗਤ ਕਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹਾਲੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਉਥਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿੱਤਿਆ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਰਤ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵਰਤ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਚਲੋ। ਇਹ ਪਰਲੇ ਨੇ ਜੇ ਚੀਰ ਟਸਾਇਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਸਮ ਜੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਰ ਬਸਤਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਿਜਿਓ ਤਾਰਕ ਨਾਹੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤਾਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਵੀ ਭਿਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਹੈ ਪਰ ਭਿਜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਹੇ ਅਰੂੜ ਹੋਏ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਐ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਰ ਕਰੇ ਇਮ ਸੋਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਹਲ। ਹਾਂਜੀ ਮਰੇ ਬਿਹੰਗ ਸਰੋਵਰ ਮੈਂ ਬਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਗਹਿਤ ਭਇਓ ਕਰ ਤੋ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੜਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਪੰਛੀ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਵਈਆ ਕਹਿ ਹਾਥ ਜਿਵਾਏ ਉਡਾਵਤ ਜਾਤ, ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਛੀ। ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਨਰ ਤਾਹੇ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵੇਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਥਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜੋ ਢਿਗ ਕਾਰ ਕਰੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੀਕ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਧ ਆਏ ਸਕੇ ਨਹਿ ਤਾਹੇ ਕੇ ਪਾਸਾ, ਸਿੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੱਪ ਨੇ ਉਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਹੀ। ਔਰ ਸੱਪ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਡਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਫੰਕਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਿਖਰਾਵਤ ਹੈ ਧਰ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੱਧ। ਧਾਰਨ ਰੂਪ ਫਿਰੇ ਚਹੁ ਪਾਸਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰੇ। ਪਛਤਾਇਬ ਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਝੂਰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਜਬ ਨਾਹੀ ਚਲਿਓ ਬਲ ਕੋ ਬਸ ਮਾਸਾ, ਮਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੱਖ ਨਾ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਹਰਾ ਤਤ ਤਤ ਮੈਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗੀਤ ਤਤ ਮੈਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤਤਾਂ 'ਚ ਤਤ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਥਾਂ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਚ ਹਾਰੇ ਕਛ ਨਹਿ ਲਖੈ, ਜਦੋਂ ਪਚ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਖੱਪ ਗਏ, ਕੁਛ ਬਲ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਸਖਤ ਰਹੇ ਸਭ ਲਾਏ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾ ਕੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਚੌਪਈ ਤਿਨ ਕੀ ਦਿਸ ਦੇਖਿਓ ਗੁਰ ਜਬ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਸਗਲੀ ਸਖਤ ਕਰਖ ਲੈ ਤਬ ਹੀ। ਕਰਖ ਨਾਮ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਉਂ ਕੋ ਨਿੰਬੂ ਲਹਿ ਨਚੋਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜਦੀ ਦਾ ਫੋਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫੋਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਊਖ ਦੇ ਕਰ ਖੋਰੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਬੇਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਘਲਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੀੜ ਕੇ ਰਸ ਕੱਢਦੀ ਦਾ ਤੱਥਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਐਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿੱਧ। ਆਤਰ ਹਾਰ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਲਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੈ ਦੀਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਦੀਨ ਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਲਜਤ ਭਏ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਜਾਈ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਂਧੇ ਜਿਉ ਸ਼ਤਰੂ ਕਿਸ ਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਤਰੂ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੋਹਰਾ ਰੰਚ ਗਰਭ ਔਰ ਨਹਿ ਰਹਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੱਢਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ। ਨ੍ਰਿਪ ਜੋ ਸ਼ੀਨੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਖੋਲਵੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ, ਐਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਜਤ ਹੋਏ ਨਰਨ ਮੈਂ ਸਿੱਧਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਜਤ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਿੱਧੇਸ਼, ਤੇ ਹੈ ਸੋ ਸਿੱਧੇਸ਼, ਹਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧ ਜਮਾ ਏਸ਼, ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕੌਣ? ਗੋਰਖਨਾਥ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਜਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਜੋ ਪਈ ਮੰਗਲ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਕੇ ਆਦ, ਮੰਗਲ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਭ ਕੇਰੇ ਦੇ ਭਇਓ ਇਹ ਲਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਰਨਾਥ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜੀ ਬੁਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਾਬ ਗਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਲਵਾਂਗ ਉੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਵਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਖੜਾਮ ਚੱਲ ਉਹ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਰਵਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਖੜਾਮ ਉੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾੜ ਤਾੜ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਜਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਜਣ ਤੇ ਹਟ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਵਾਬ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਮੂਹਰੇ। ਖੜਾਵੇਂ ਢਿੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਹੁਣ ਖੜਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇਰੇ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੰਗਲਨਾਥ ਆਦਿ ਇਉਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਓ ਹਮਾਰੋ ਮਾਨਿਓ ਨਾਹੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅਤ ਲਜਤ ਹੋਏ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਲੱਜਤ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਥ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸਦਾਇਕ ਇਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਜਿੱਤੇ ਰਲਾਵੇ ਦੀ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਵੀ ਤੈਂ ਆਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਊਗੀ, ਬੜੀ ਰਸਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਥ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊ ਕਥਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਧਾਈ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁੰਥੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਹਮਾਰੋ ਮਾਨਿਓ ਨਾਹੀ, ਅਤ ਲਜਤ ਹੋਏ ਮਨ ਮਾਹੀ। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ अगम पूरन मोहे मया अंधकूप महापयान नानक पार आए प्रभु शरणागति कृपा नित दया। एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहार। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार। जो श्रद्धा कर सेव दे पार उतार। जो श्रद्धा कर सेव दे पार उतारनहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।